Namaskar. Honorable Chief Minister, Government of Assam, Honorable Ministers, Chief Secretary, Senior Most Secretaries and other secretaries from the departments, Amar अन्य कर्मचारी वृंद, कर्मचारी परिषद और पूरा invitees, हमार Axis Bank, SBI Bank और पदाधिकारी हकल and media friends. This is a very unique scheme, which is a zero-cost insurance scheme for state employees. This scheme stands for the sensitivity that is being shown for our Kamyogis, which are roughly 4,20,000 government employees in the state of Assam. And today is a historical occasion where we are extending this to another 1 lakh plus contractual employees who are working in PSUs, state PSUs like APDCL and other power companies. This is also a momentous occasion when we will be providing insurance benefits to 7 claimants. And this is a record time in which their claims were processed, because generally in a complaint ami paun ki insurance ke through claim jetiya diya jaye affected family block ते लोग के बहुत पलम होए और ते लोग को बहुत बार बैंक और इंश्योरेंस कंपनी विजिट करबो लगिया होए. With these introductory words, I would like to mention few key features about the scheme. इस scheme और MOU sign हुई इसलिए 1st January. This provides insurance coverage with no cost, with zero cost to all the employees of the government of Assam. This is a voluntary participation for employees. There are fixed maximum 90 days bhitrot claim submit kora pora claim benefit pua. Maximum 90 days bhitrot gute kam hobo lagibo. There is a grievance redressal mechanism, and finance department being a nodal department, amar treasury officer black to monitor kore. Now, benefits under the scheme, you can compare it with any private insurance scheme where ami iman taka premium dibo lagya hoy. Now, term life insurance is rupees 10 lakh. Accidental death hole 1 crore pabo. Permanent total disability hole up to 1 crore. So, depending upon ki kiman disability hoy se, eto eta objectively assessment kora hoy aur tar pe sath up to 1 crore eto paye. Permanent partial disability up to 80 lakh. Air accident rupees 2 crore. Health insurance ama jetu market premium ase tat ke 10-15% etu diya hoy. Now, as I said, we signed MOU with 5 departments on January 1st. State Bank of India, Union Bank, Punjab National Bank, Axis Bank, Indian Bank. Our dedicated nodal officer recruit kora hoise. Etia loke 4 lakh plus employees coverage diya hoise. 238 families have submitted claims. 203 families lump sum amount hoise 29 crore. Teon loke etia loke iman benefit insurance claim benefit paise. 35 claims etia amar under process ase jo pura 7 aji diya hobo and ekhini on account transfer hoi thake. So 4 families 1 crore each, which is unfortunate accidental death. 2 families 10 lakh each, and 1 family 75 lakh, which is permanent accidental insurance. Amar next step aji program second ang jetu ase etu ase amar Axis Bank logot jetu ami aji MOU korim jenuka ami 5ta bank logot regular government employees karne MOU korislu aji ami notun chapter eta aram karbo bisarisu jar jogedi ami amar 1 lakh plus contractual aru PSU employees bi same benefit same scale ot etu benefit extend kora hobo. Sir, you remember, sir, when you were on trip to Jharkhand and one day sir called us and sir shared this idea. So basically this idea actually originated from Honorable Chief Minister vision, where he said there should not be any cost attached with it. It's not that the state government cannot pay smaller insurance amount, but it should be zero cost, and it is responsibility of FIs, financial institution, jo tamar salary bank account ase te unloko dibo lage. So sir, we thank you from finance department and to guide us, to give us this vision and to take us where we could, as a token of sensitivity, we could bring up this scheme before our state government employees. And today we are extending it to more than 1 lakh. So roughly etu scheme or coverage bhitrot 5 lakh plus manu hobo. With these few words, I welcome Honorable Chief Minister, Honorable Cabinet Ministers,
Chief Secretary Sir, Senior Most Secretaries, bank representatives, Kamchari Porshad, and other personnel of Government of Assam, and media friends. Thank you once again. Thank you, sir. I would now request Shri Sabhal Tripathi, General Manager, State Bank of India, SLBC Assam, to kindly share a few words with this August gathering. Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma sir, Honorable Minister of Finance, Government of Assam, Srimati Ajanta Niyog Madam, Honorable Minister of Education, Dr. Ranoj Pegu sir, Honorable Minister of General Administration, Shri Ranjit Kumar Das sir, Honorable Minister of PHE, Shri Jayant Malla Barua sir, Respectable Chief Secretary, Government of Assam, Dr. Ravi Kota sir, Respected Commissioner and Secretary, Finance Department, Shri Jayant Narlekar sir, respected dignitaries from the state government, bankers, members of media, all distinguished guests, and very importantly, the respected family members of our valued customers who had been kind enough to maintain an account with SBI. A very good afternoon to all. On behalf of entire State Bank of India family, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership and people-centric governance have resulted in numerous welfare initiatives for the citizens across Assam. The state focus on inclusive growth, empowerment, and social security has created an environment where development reaches every household. I again extend my heartfelt thanks to Honorable Chief Minister for his continuous guidance and support in strengthening the collaboration between Government of Assam and State Bank of India, which has culminated into signing of this Memorandum of Understanding. The Memorandum of Understanding signed between Government of Assam and SBI for salary account holders of state government employees included the clause of accidental insurance. This provision of zero-cost accidental insurance amount envisioned and included under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister has brought financial protection, dignity to thousands of families across the state. As per the MOU signed between the government and SBI, besides the personal accident insurance cover of 1 crore, there are numerous other benefits, as has been already told by Narlekar sir. But a few more, like there is 160 lakhs accidental insurance cover, and if there is an additional over and above that, there is a 50 lakh cover over the 160 lakhs, so it becomes 2.10. If the air ticket is purchased using the RuPay debit card, free ATM without annual charges, free checks, free RTGS NEFT, free drafts, discount in lockers, and group term insurance of 10 lakhs and various other benefits. Today I feel proud to be a part of this event, which stands as a testament to the compassion and foresight of state government, ensuring that the families of state government employees are supported in times of need. Lastly, to the bereaved families present here today, we offer our deepest condolences and always assure you of full support from State Bank of India. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. We would like to inform that this event is live streaming and all the Cs and SP officers are connected. এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ বিত্ত আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুতা অজন্তা নিয়োগ মহোদয়াক তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত নাৰ্লেকাৰ ডাঙৰীয়া, বেংকৰ বিষয়াসকল, ইয়াত উপস্থিত থকা চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল, বিভিন্ন আমাৰ জিলাখনৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল, সুধীবৃন্দ, ৰাজ্যখনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কল্যাণ আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সি হৈছে শূন্য খৰচ কৰ্মচাৰী বীমা আঁচনি, আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ইয়াক লক্ষ্য বান্ধি দিয়া হৈছে, আৰু সকলো স্থায়ী আৰু নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক
তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক বোজা নপৰাকৈ ব্যাপক বীমা কভাৰেজ প্ৰদান কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আৰ্থিক কল্যাণ আৰু নিৰাপত্তা উন্নত কৰাৰ দিশত প্ৰদান কৰা দায়বদ্ধতাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শলাগ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ আৰু তেখেতৰ উদ্যোগতে এই আঁচনিখন অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছত এইখনেই হৈছে প্ৰথম আঁচনি যিয়ে কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক আৰ্থিক আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক, ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, এক্সিছ বেংক আৰু ইণ্ডিয়ান বেংকৰ লেখীয়া 5টা প্ৰখ্যাত বেংকৰ সৈতে কৰা আনুষ্ঠানিক চুক্তিৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। মই বেংকৰ এই অনুষ্ঠানকো ইয়াৰ লগতে মই তেওঁলোককো মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই চুক্তিৰ অংশ হিচাপে বেংকত দৰমহা একাউণ্ট থকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এই ব্যাপক বীমা কভাৰেজ পেকেজৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই কভাৰেজৰ ভিতৰত আছে বিমান দুৰ্ঘটনামূলক বীমা 2 কোটি টকা, ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনামূলক বীমা 1 কোটি টকা, স্থায়ী মুঠ অক্ষমতা কভাৰেজ 1 কোটি টকালৈ, স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা কভাৰেজ 80 লাখ টকা পৰ্যন্ত আৰু টাৰ্ম লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ 10 লাখ টকা। এই মূল সুৰক্ষাৰ উপৰিও কৰ্মচাৰীৰ বাবে স্বাস্থ্য বীমাৰ বিকল্প আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ৰাজসাহায্যযুক্ত প্ৰিমিয়াম আগবঢ়োৱা হৈছে। এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকলে এটা সহজ এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট শাখাত বৰ্তমানে চলি থকা ছেভিংছ একাউণ্টটো চেলাৰী পেকেজ একাউণ্টলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। এই পদক্ষেপৰ সফলতা বিভাগসমূহৰ মাজত সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। DDO আৰু কোষাগাৰ বিষয়াসকলে একাউণ্টৰ ৰূপান্তৰ আৰু দাবী প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীসকলক সহায় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে 4 লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 0 দুৰ্ঘটনা আৰু বীমা আঁচনিখন জিৰ' কষ্ট এক্সিডেণ্ট এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ আঁচনিৰ সুবিধা ঠিকাভিত্তিক আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকললৈকো সম্প্ৰসাৰিত হ'ব, যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি এই বছৰ বাজেটত আমি দিছিলোঁ। কৰ্মচাৰীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰধান লক্ষ্যৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা সময়ছোৱা কাম কৰি আহিছে। আশা কৰিছোঁ যে এই আঁচনিখনে অসমৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব। এই দুআষাৰ কৈ মই পুনৰবাৰ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈ এইখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহোদয়া। এতিয়া মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া, বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰিকাৰ ডাঙৰীয়া, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত বেংকৰ পৰা অহা আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল, অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল, যিসকল আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হৈ এই অনুষ্ঠান লক্ষ্য কৰিছে আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ। বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰিকাৰ ডাঙৰীয়াই জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কাভাৰেজৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। মোৰ মনত আছে, মই ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ঝাৰখণ্ডত আছিলোঁ। এগৰাকী পুলিচ কনিষ্টবলৰ তাতে মৃত্যু হৈছিলে আৰু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে যে আন সুবিধাবিলাকৰ লগতে আমি বেংকৰ পৰাও আমাৰ জিৰ' প্ৰিমিয়াম কষ্টৰ 50 লাখ টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ যোগান ধৰিম।
মই তাৰ পৰাই জয়ন্ত নাৰিকাৰক ফোন কৰিছিলোঁ আৰু মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে বেংকৰ লগত জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ অসমত এনে ব্যৱস্থা আছে নে নাই তেখেতে মোক কৈছিলে যে আমাৰ যিখন অৰিজিনেল এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে তাতে এই বিষয়ে উল্লেখ আছিলে কিন্তু আমি কোনেও বিষয়টো পাৰ্চু নকৰা বাবে বা পৰৱৰ্তী কৰিবলগীয়া কামখিনি নকৰা বাবে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল এই জিৰ' প্ৰিমিয়াম যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কাভাৰেজৰ বেনিফিট তাক পাব পৰা নাই আমি লখিমপুৰত কেবিনেট হৈছিলে আৰু লখিমপুৰৰ কেবিনেটত আমি এই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যোন বেংকত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চেলাৰী একাউণ্ট থাকিব তাতে আমি বেংকক কম যে আমাক জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কাভাৰেজৰ সুবিধা দিব লাগে লখিমপুৰ কেবিনেটৰ পিছত আমাৰ বিত্ত বিভাগে বেংকসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখে এই বছৰৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক এক্সিছ বেংক আৰু ইণ্ডিয়ান বেংকৰ সৈতে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে চুক্তি এখন কৰিছিলোঁ যাৰ আধাৰত যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিয়ালে 2 কোটি টকাৰ বীমা লাভ কৰিব যদি দুৰ্ঘটনা হয় বিশেষকৈ মটৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট বা আন দুৰ্ঘটনাজনিত যিটো নেচাৰেল নহয় বেমাৰ আজাৰ নহয় যিটো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বুলি আমি যাক কওঁ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হলে 1 কোটি টকাৰ বীমা লাভ কৰিব যদি এক্সিডেণ্টৰ ফলত পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটি হয় ডিজেবিলিটিৰ পৰিমাণ অনুসৰি আপ টু 1 crore তেওঁলোকে বীমা লাভ কৰিব আৰু যদি আংশিক অক্ষমতা হয় যেটো ডিজেবিলিটি পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটি কিন্তু আংশিক হয় তেতিয়া 80 লাখ টকা পৰ্যন্ত আৰু নরমাল ডেথ হলেও যত নেকি আমাৰ যিকোনো কাৰণত বেমাৰ আজাৰত মৃত্যু হলেও আমি 10 লাখ টকাৰ এটা ইন্স্যুৰেন্স প্ৰিমিয়াম লাভ কৰিম সাধাৰণতে আমি গ্ৰেচুইটি দিও এইটো গ্ৰেচুইটিৰ লগত এটা অতিৰিক্ত 10 লাখ টকা আমি বেমাৰ আজাৰ হৈ মৃত্যু হলেও আমি পাব পাৰিম এই চুক্তি কৰাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ধৰণে ইয়াক পাৰ্চু কৰিছিলো আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ ডিডিও কোষাগাৰ বিষয়াসকলে যাতে কৰ্মচাৰীৰ যেটো একাউণ্ট সেভিংস একাউণ্ট আছিল সেভিং একাউণ্টক স্যালারি একাউণ্টলৈকে যাতে পৰিৱৰ্তন কৰে তাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দিছিলো যোৱা কেইটামান মাহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এতিয়া 4 লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্ট স্যালারি একাউণ্টৰ লৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে তেওঁলোকৰ সেভিংস একাউণ্ট বিশেষকৈ আমাৰ যোৱা 6 তাৰিখেও প্ৰায় 5000 নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি হল অহা কালিও আৰু 5000 নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি হ'ব ডিসেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰায় 35000 নতুন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আমাৰ চৰকাৰত যোগ দিব আৰু আটাই সকলকে আমি আজি ডিসি সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ সকলো উপস্থিত আছে মই পৰামৰ্শ দিম যাতে খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ স্যালাৰি একাউণ্টলৈকে আমি তেওঁলোকৰ সেভিংস একাউণ্টটো ৰূপান্তৰ কৰো আজিৰ সভাত আমাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া সকলো উপস্থিত আছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণে কমিউনিকেট কৰিব লাগে যে আমাৰ একাউণ্ট বিলাক যাতে স্যালাৰি একাউণ্টলৈকে ৰূপান্তৰ হয় আৰু তেতিয়া আমি এই সুবিধা লাভ কৰিম আজি আপোনালোকে চাওক যে 1 জানুৱাৰীত আমি এই এমওইউ কৰাৰ পিছত মানুহ কেনেকে উপকৃত হয় অলৰেডি 238 ক্লেইম আমাৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে
এই চুক্তিখন যদি নাথাকিলেহেঁতেন এই 238 গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে আমি চৰকাৰে যি দি আছোঁ পালেহেঁতেন কিন্তু অতিৰিক্ত যিটো জিৰ' প্ৰিমিয়াম য'ত প্ৰিমিয়ামেই দিব নালাগে এই অতিৰিক্ত সুবিধাটোৰ পৰা তেখেতসকল বঞ্চিত হৈ থাকিলেহেঁতেন আজি আমি 238 যি ক্লেইম আছিলে তাৰে আমি 197 ক্লেইম আমি নিষ্পত্তি কৰিছোঁ আৰু কেইবাটাও ক্লেইম নিষ্পত্তি হোৱাৰ পথত মই আমাৰ বিত্ত বিভাগক কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰত্যেক জিলাতে এখন বা দুখন চেক আমি চেৰিমনিয়াছলি দিব লাগে যাতে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এই আঁচনিটোৰ বহল প্ৰচাৰ হয় কাৰণ তেতিয়া সতীৰ্থসকলেও গম পাব আৰু তেওঁলোক সজাগ হ'ব আজি আমি ইয়াতে 6টা পৰিয়াল যি দুৰ্ঘটনাত বিয়োগ হৈছিল আমাৰ মাজত আছে আৰু মই সকলোলৈকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু অকণমান হ'লেও আমি সকলোৱে সকাহ পাইছোঁ যে আজি আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 1 কোটিকৈ টকা ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিব পাৰিম 6 কোটি টকা 1 কোটিকৈ আমি 6টা পৰিয়ালক আজি আমি হাতত তুলি দিম আৰু 191টা পৰিয়াল আমাৰ মাজত এনেকুৱা আছে যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু বেমাৰ আজাৰত মৃত্যু হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ লগত তেওঁলোকৰ বিশেষ সম্পৰ্ক নাই তেনে 191টা পৰিয়ালক আমি 10 লাখ টকাকৈ ইতিমধ্যে দিছোঁ বা আমি দিবৰ বাবে গৈ আছোঁ আজি আমি এই অনুষ্ঠানত তেনে কেইটামান পৰিয়ালক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি ইয়াতে এই আঁচনিটোৰ সুবিধা দিম মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই 6টা বুলি কৈছিলোঁ 4টা পৰিয়ালক আমি 1 কোটিকৈ টকা দিম এক্সিডেণ্টেল ডেথ 2টা পৰিয়ালক আমি 10 লাখকৈ টকা দিম লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি আমি যাক কম আৰু এটা পৰিয়ালক আমি 75 লাখ টকা দিম তেওঁলোক জীয়াই আছে কিন্তু এইটো যিটো এক্সিডেণ্ট আমি পাৰ্চিয়েল এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটিৰ বাবে আমি তেখেতক ইয়াতে প্ৰদান কৰিম আজি আপোনালোকে চাওক যে এই আঁচনিটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে এটা মনত সাহস পাব আমি কাৰোৱে মৃত্যু নিবিচাৰোঁ আৰু আমি সকলোৰে দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰোঁ কিন্তু ভগৱানে কাৰ ভাগ্যত কি লিখিছে কোনেও নাজানে অন্তত পৰিয়ালটোৱে কিছু সকাহ পাব আমাৰ চৰকাৰে এই ধৰণে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আমি বহুতবিলাক কাম কৰিছোঁ যিটো আজি ভাৰতত আন কোনো চৰকাৰৰ জৰিয়তে এই কামবিলাক আমি হোৱা দেখা নাই মই অলপমান বেছিকৈ কৈছোঁ যে হয় ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম এখনেই ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত আমি কৰ্মচাৰীসকলক অতি সংবেদনশীলতাৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰোঁ আজি আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াতে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনে মৃত্যু হোৱাৰ সময়ত চৰকাৰৰ যি দৰমহা পাই আছিল 60 বছৰ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে চেলাৰী পায়েই থাকিব যিটো ভাৰতবৰ্ষত কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ নামত এমপ্লয়ী 4 লাখ কিন্তু শ্যাডো এমপ্লয়ী যাক আমি 100% দৰমহা দি আছোঁ তেনেকুৱা এমপ্লয়ীৰো সংখ্যা আজি 10,000তকৈ বেছি হৈছেগৈ যে তেওঁলোক কাম কৰি থাকোঁতে মৃত্যু হৈছিল আজি যেনেকৈ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে 238টা পৰিয়ালে বীমা দাখিল কৰিছে এই 238টা পৰিয়ালে কিন্তু চৰকাৰী দৰমহাও পাই থাকিব তেওঁলোকৰ দৰমহা ৰখি নাযায় আপ টু 60 ইয়াৰ্ছ 60 বছৰ হোৱাৰ দিনাখন NPS, OPS, UPSৰ লগত তেওঁলোক সংলগ্ন হৈ যাব আৰু আদাৰৱাইজ থ্ৰু আউট দ্য পিৰিয়ড কাবাৰ 2 বছৰ চাকৰি বাকী আছিলে কাবাৰ 10 বছৰ বাকী আছিলে কাবাৰ 15 বছৰ বাকী আছিলে কাবাৰ 20 বছৰ বাকী আছিলে সকলোৱে 60 বছৰ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা মাহৰ 1 তাৰিখে আন কৰ্মচাৰীসকলে যেনেকৈ দৰমহা পায় তেওঁলোকেও পাই থাকিব যিটো আজি আমি অসমত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিব পাৰিছোঁ
যোৱা 10 দিনমান আগতে আমি ইয়াতে কেশলেছ ট্ৰিটমেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কেশলেছৰ লগতে নন কেশলেছ হিচাপতো যিটো নেকি যি হস্পিটালতে যায় তেওঁলোকক আমি যদি হস্পিটাল এম্পেনেলো নহয় আমাৰ লগত কেশলেছ এগ্ৰিমেণ্টটো নাই তথাপিতো আমি তেওঁলোকক মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্সমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কেশলেছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ লোকসেৱা পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কৰ্মচাৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি আটাইতকৈ বেছি লক্ষ্য কৰিছোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে মই বিহাৰত থাকোঁতে বহু কেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাইছিলোঁ আলোচনাৰ সময়ত মই তেওঁলোকক আমাৰ যিটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আজি আমাৰ অসম চৰকাৰত 10,000 প্লাছ এমপ্লয়িয়ে পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে মেটছ মেকিং কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পৰা হৈছে যিটো ট্ৰান্সফাৰত নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো দখল নাথাকে মোৰ লগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে মোক কৈছে যে চৰকাৰে যদি ট্ৰান্সফাৰেই নকৰে তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ লাভটো কি আছে কিন্তু আজি অসম ব্যতিক্ৰম যে আমি ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৈছোঁ যে পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব য'ত নেকি চৰকাৰৰ দখল আন্দাজ নাথাকিব মাত্ৰ মিউচুৱেলি তেওঁলোকে মেটছ কৰিব লাগে যে হয় মই গোৱালপাৰাত যাম আপুনি বঙাইগাঁওলৈকে আহিব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ অসমত কেতিয়াও চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিয়া হোৱা নাছিল আজি আমাৰ পিতৃ মাতৃ বন্দনা বছৰত আমি 3টা দিন ছুটি দিওঁ যাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ দেউতাক মাক শাহু শহুৰেকৰ লগত সময় কটাব পাৰে আজি এতিয়াও মই প্ৰায়ে ফেচবুক আন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত কৰ্মচাৰীৰ পোষ্ট পাওঁ তেওঁলোকে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁলোকে পোষ্ট দিয়ে আৰু যেতিয়া পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু হয় তাৰ পিছতো তেওঁলোকে সন্তানে সেই স্মৃতিখিনি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে যে দেউতাৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু মই সঁচাকৈয়ে মই সুখী যে মৃত্যুৰ আগতে দেউতাক মই বৃন্দাবনত লৈ গৈছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ পিতৃ মাতৃ বন্দনা কাৰ্যসূচীটোৰ বাবে যি নেকি আগতে কেতিয়াও আমাৰ দেশত কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল আজি আমাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোককে যদি খুদু যে আপোনালোকে এইখিনি আমাক দি আছে বাট আপোনালোকে এইখিনি পাইছে নেকি তেওঁলোকৰ উত্তৰ আহিব যে নাই আমাৰ এইটো ব্যৱস্থা নাই আজি ষ্টেট বেংকৰ লগত কথা পাতি আমি আপোন ঘৰ আপোন বাহন আমি আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দ্যাট স্কিম বিকাম ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ছাকচেছফুল স্কিম আজি হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোন ঘৰ আপোন বাহনৰ লোন লৈছে আৰু স্যালাৰী একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিকেলি ডিডাক্ট হৈ আছে মাটি বাৰী কথা নাই মৰ্টগেজৰ কথা নাই আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলো ইয়াতে খুব সুবিধা অনুসৰি তেওঁলোকে আজি আপোন ঘৰ আপোন বাহনৰ ঋণ ল'ব পাৰিছে মই ৰেগুলাৰ কেনেকৈ আমি দি আছোঁ দৰমহা দি আছোঁ তালৈকে মই যোৱাই নাই এইখিনি যিখিনি কোনো কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কেতিয়াও এইবিলাক দাবীৰ ভিতৰত নাছিল যে আপোন ঘৰ দিব লাগে কোনো দাবী নাছিল আপোন বাহন দিব লাগে দাবী নাছিল পিতৃ মাতৃৰ বন্দনা কৰিব লাগে কোনো দাবী নাছিল আমাৰ ইয়াতে জিৰ' প্ৰিমিয়াম কষ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব লাগে কোনো দাবী নাছিল মৃত্যুৰ পিছত কৰ্মচাৰীয়ে 60 বছৰলৈ দৰমহা পাই থাকিব লাগে এই দাবীটো লিখিবৰ কাৰণেও কৰ্মচাৰী পৰিষদে কেতিয়াও ব্যক্তিগতভাৱেও চিন্তা কৰা নাছিল কাৰণ ভাৰতত কোনো জাগাতে এনেকুৱা স্কিম নাই আমি আজি অসমে এই ধৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ য'ত নেকি কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ জীৱনকালত বেমাৰৰ সময়ত আৰু মৃত্যুৰ পিছতো পৰিয়ালটোৰ ওপৰত যাতে কোনো বোজ হ'ব নালাগে বৰঞ্চ পৰিয়ালটোৰ নিৰাপত্তা তেখেতসকলে
সুনিশ্চিত কৰি যাব পাৰে আজি মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পাৰস্পৰিক বদলি এই গোটেই ব্যৱস্থাৰে আমি অসমত এনেকুৱা এটা ইকোসিস্টেম নিৰ্মাণ কৰিছো যিটোৰ দ্বাৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজক নিৰাপদ অনুভৱ কৰে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই যিমানবিলাক সুবিধা কথা কৈ আছো এই গোটেই সুবিধাখিনি ৰেগুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িয়ে লাভ কৰে কিন্তু আমাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি আৰু পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ মনত এটা সদায় প্ৰশ্নবোধক চিন থাকে যে আমি সমানে কাম কৰো কিন্তু আমি এই সুবিধাবোৰ নাপাও কিয় আজি আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান NHM ASRLM ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড বা বিভিন্ন আমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি ৱেজ এমপ্লয়ি মাষ্টাৰ ৰোল এমপ্লয়ি 3 লাখ আমাৰ আৰু অতিৰিক্ত এমপ্লয়ি আছে 4 লাখ আমাৰ নিয়মীয়া এমপ্লয়িৰ উপৰিও 3 লাখ আমাৰ এমপ্লয়ি আছে যিসকলক আমি বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰো কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি মাষ্টাৰ ৰোল এমপ্লয়ি ৱেজ এমপ্লয়ি PSUৰ এমপ্লয়ি সোসাইটিৰ এমপ্লয়ি আজি আমি চেষ্টা কৰিছো আমি যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব পাৰো আজি আমাৰ বাবে আনন্দৰ দিন এক্সিস বেংকৰ লগত আমি এখন MOU কৰিম যত নেকি যদি আমাৰ স্যালাৰি একাউন্ট আমি এক্সিস বেংকলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিও আমাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি সকলেও এই জিৰো প্ৰিমিয়াম ইন্সুৰেন্সৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব যদি আজি সৰ্বশিক্ষা অভিযান NHM ASRLM আমি বিভিন্ন বেংকত একাউন্ট ৰাখিছো কিন্তু আজি যদি আমি তেওঁলোকৰ একাউন্টসমূহ এক্সিস বেংকলৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিও তেতিয়া হলে সেম সুবিধা নিয়মীয়া সৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সুবিধা তেখেতসকলে কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি লৈকেও তেওঁলোকে আগবঢ়াব আজি আমি এই MOU খন ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰিব খুজিছো এই বছৰৰ বাজেট উত্থাপন কৰোতে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰিম আজি আমি এক্সিস বেংকৰ লগত MOU কৰিছো কালি যদি আমাক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কয় ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কয় পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকেও কয় ইট ইজ নট এ ক্লোজ ডিল জুনে এই MOU কৰিব খোজে উই আৰ ওপেন আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগতো MOU কৰিব পাৰিম আমাৰ কোনো ইয়াত কথা নাই কাৰণ উই বিলিভ ইন গিভিং এ লেভেল প্লেইং ফিল্ড আজি আমি এক্সিস বেংকক ধন্যবাদ জনাম যে তেওঁলোক প্ৰথম আগবাঢ়ি আহিছে বাট আন বেংক সকলেও আগবাঢ়ি আহিব পাৰে আৰু মই মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আমি আমাৰ সোসাইটি সমূহক মিশন সমূহক কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি যত কাম কৰি আছে আমি যাতে এখন এই গোটেই সুবিধাটো জনাই MOU should not be in the table ইয়াক যাতে আমি সার্কুলেট কৰি দিও যাতে তেওঁলোকেও সেই সুবিধা ল'ব পাৰে আৰু ডেফিনেটলি ইন এ লাইটাৰ ভেন একাউন্ট বিলাক ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আৰম্ভ কৰিলে ডেফিনেটলি আন বেংক সকলো আগবাঢ়ি আহিব আৰু তেওঁলোকেও ডেফিনেটলি আমাৰ লগত MOU কৰিব দিস ইজ এ ট্ৰিগাৰ আৰু আমি ট্ৰিগাৰ পইণ্টটো এক্টিভেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চয় there will be many more banks which will come forward মই পুনৰ এবাৰ আমাৰ বেংকৰ সকলো বিষয়াক আৰু আমাৰ বেংকটোক ইটসেলফ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটা বেংকসমূহৰ লগত হেলথি ৰিলেশ্যন আমি ৰাখো আৰু আগলৈকেও আমি ৰাখি যাম মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াল আমাৰ ইয়ালৈ এই সুবিধাখিনি ল'বৰ বাবে আহিছে তেখেতসকলক মই আকৌ এবাৰ সমবেদনা জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ সমস্ত কৰ্মচাৰী সমাজ যাতে এই আঁচনিখনৰ বাবে আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো নহলে আমি ঘৰলৈকেও পইচাখিনি যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আন 10 জনক প্ৰচাৰ কৰিব বা মিডিয়ায়ো এই কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰিলে আন যিসকলে এই সুবিধাটো ল'ব পৰা নাই বা নাজানে তেওঁলোকেও ইয়াক সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে
আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব এটাই কথা যে 90 ডেজৰ ভিতৰত আমি ক্লেইম কৰিব লাগিব যদি 90 ডেজ পাৰ হৈ যায় তাৰ পিছত আমি ইনস্যুৰেন্সটো নাপাওঁগৈ সেইকাৰণে মই আশা কৰিম যে আমাৰ ডিডিঅ সকলে গোটেই স্কিমটোৰ বিষয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ট্ৰেইনিং কৰে এড্ৰেছ কৰে বিত্ত বিভাগে আৰু অলপ এক্টিভ পাৰ্ট প্লে কৰে তেতিয়া আমি এই আঁচনিটো আন বহুজনক দিব পাৰিম মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই বিত্ত বিভাগ আৰু বেংকসমূহক তেওঁলোকৰ প্ৰ'এক্টিভ ভূমিকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম